हाँ जी दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। तो की हाल चाल है, सेहतां तबीयतां कैसियां ने? और सुनाओ की चल रहा है? थोड़ी सारी शेयरिंग कर लीए क्योंकि शेयरिंग तुहाडी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है। ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪ ਚਾਣ ਆ ਜੀ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਲੋ कुछ दोस्त तो शेयरिंग करन लग पे ने, उन्होंने फर्क पै गया दा। ते बाकी जिहड़े भरा नहीं शेयरिंग करते उन्होंने चाहिए एक एक दो दो खुराक खाओ सुबह दोपहर शाम दी, ते उन्होंने भी फर्क पेगा, वो भी शेयरिंग करन लग पैणगे। सज्जो की कित्थे वे? वो तो ऐसे सज्जो काला है ਸੱਜੋ ਕਾਲੇ ਆ ते मैं सज्जो की बड़े बंदे कहंदे ने सज्जो की, तो मैं कहा वो किहड़ी जगह वे? ਸੱਜੋ ਕਾਲਾ ਹੀ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਾਣਾ ਬੱਚੇ ਆਨੇ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਣੇ। लो जी दोस्तों इस टाइम आया था मैं उस्ताद इम्तियाज़ हीरा साहब को, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे सन, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਥੋੜਾ ਸਾਰਾ ਲਾਈਵ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਏ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਨਾਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਮਾ ਗਹਿਮੀ ਬਣੀ ਦੀ ਏ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੁਛ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਅਸਵਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵੇਂ ਕਵਾਨੀਨ ਵੀ ਬਣੇ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਦੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹਰ ਦਿਲ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਾਜੀ ਨਸੀਮ ਬੂਟੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੱਤ 'ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਹਾਜੀ ਨਸੀਮ ਬੂਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤਸਵੀਰ ਕਲੀਅਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਰਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਹਨੇਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੇ ਹਨੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਈਏ। ਜੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਰਾਂਦੇ ਨੇ, ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। सनी चौधरी साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी। यासिन सनियारा साहब जी बहुत शुक्रिया जनाब। नवराय साहब जी A1 फर्स्ट क्लास जी। फैज़ी हैदर साहब जी वालेकुम अस्सलाम जी। उस्ताद इम्तियाज़ हीरा साहब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ का भी दसो कि आवाज़ ठीक आ रही है, वीडियो ठीक है? कबूतर पर भाइयों ਨੂੰ मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों अजकल जी मीडिया के उत्ते सोशल मीडिया से जी बहस मुबासा शुरू होया है सियालकोटी ते कसूरी कबूतरां दा। मैं दे हवाले नाल ही कोई थोड़ी बहुती गल करांगा। सब तो पहले तो मैं अपने मीडिया वाले भरावां नूं कहांगा कि कोई गल्लां ठप्पण वाले पासे आओ, तुसीं गल्लां जगह जगह शो ला के ते गल्लां नूं वधाउण वाले पासे, कदी किसी ने कोई गल छड्ड दित्ती, कदी किसी ने कोई तमाशा ही एक बन गया। बेहतर हाल होंदा कि जिन्हों किसी नाल कोई इख्तलाफ शौक होंदा उहदे नाल ही डायरैक्ट फोन ते गल करदा और अपना बाजी तय कर लैंदा या अपना शौक तय कर लैंदा। मीडिया दे जिहड़ा असीं शुरू हो जाने असीं अपनी शोहरत, अपनी सस्ती शोहरत हासिल करन लई, अपने आप नूं नुमायां करन लई एक चीज़ नूं करने आ। और कोई बंदा सानूं यह भी समझना चाहिए कि अगर कोई तो मैनूं चार बंदे चंगा कहंदे होणगे ते चार बुरा भी कहंदे होणगे। बिल्कुल इस तरह ही ठीक है। ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਆਹ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਖਾਲਫ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤਨਕੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਨਜੀਬ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸਤਾਦ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ। ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਭਰਾ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਲਵੋ ਤੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਉਸਤਾਦ। ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਲਸ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ नहीं गलत गल भी हामी भरते कि नहीं कहते कि वही मैं महत करा, जो गलत नूं गलत कह लेंदे ने वो लोग फिर जेडे अच्छे कमेंट्स करते हैं। गल है कि मेरे तमाम भाई ने सारे तुसी मेरे लिए काबिल एहतराम हो। एक तो पहलों सब तो है कि मैनू कोई हक हासिल नहीं पहुँचता कि मैं किसी शहर नूं किसी नस्ल नूं बुरा कहां। वो मैनू चंगी नहीं लभ्या कोई परिंदा, तो यह मतलब है वो नस्ल का कसूर नहीं या शहर का कसूर नहीं। मैं मिसाल देना क्योंकि मैनू कोई कसूरी टैडी कोई कमगर या गोल्डन या कोई कबूतर अगर दसो आवाज़ दा अगर मैनू चंगा मिल गया तो मैं कहना बहुत चंगे ने। इस तरह हर ब्रीड हर नस्ल अच्छे माड़े कबूतर है ने, लेकिन डिपेंड करता कि तुहानू किहड़े चंगे लगे।
ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਓਰ ਬਰੀਡ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ। ਇਹ ਸਭ ਕਰਾਸ ਵਿੱਚ ਨਸਲਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਕੋ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਕਬੂਤਰ ਕਸੂਰੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨਸਲਾਂ ਬਣੀਆਂ, ਕੋਈ ਉਧਰੋਂ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਅਸਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਏ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਖੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਏ। ਕਿ ਕਸੂਰ ਦੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਠੀਕ ਕਬੂਤਰ ਮਿਕਸ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਹੁਤੇ ਬਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਭੈੜੇ ਨੇ ਤੇ ਕਸੂਰੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਸੂਰੀ ਭੈੜੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜੇ ਫਰਕ ਸਰ ਮੈਂ ਫਾਰਦਾ ਪਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਸੂਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰੀਏ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਹਾਰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਜੁੱਤਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਚ ਭੈੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ। ਨਸਲ ਵਾਈਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਭੈੜੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ। अच्छे बुरे की जे किसे पहचान करनी तो फिर ऐसे तरह है कि भाई मैं कहना मेरे बड़े चंगे ने ते मेरा पहला कबूतर ही तुहानू जित के बहना चाहिए। बिल्कुल। 2-3 घंटे का फर्क पा के मेरा पहला ही कबूतर जित के बह जाना चाहिए तुहानू, ताकि तुहानू यह चीज वाज़ह होए कि भी यह चंगे ने। ते जे असां घंटा आधा 15 मिनट 20 मिनट दे विच हार जित करनी है तो मेरी ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਵੀ 15-20 ਮਿੰਟ ਦਾ ਫਰਕ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਰ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਮਾੜੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਸ਼ਕਲਾਂ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਭੈੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਤੇ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਫਿਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਅਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਇੱਜ਼ਤ ਬਿਸਤੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣਨਾ ਸਭਿਆ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੜੀ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਸੀ ਇੰਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਤਨਾਜ਼ਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਨਜੀਓ ਸਾਜੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਦਿਲਦਾਰੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਸਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੱਕੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਦੇ ਹੀ ਸਨ, ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚੰਗੇ ਸਨ। ਚੰਗਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤ ਉੜਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸਾਂ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਰੀਡੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਮਾ ਐਡੀ ਚੌੜੀ ਦੁਮ ਸੀ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਮਾ ਐਡੀ ਦੀ ਲੰਮੀ ਦੁਮ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਵੱਡੀਆਂ ਦੁਮਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਅਸਾਂ ਦੇਖੀ ਬਾਅਦ ਚ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੀਆਂ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਮਿਸੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਨਾਂ ਹੈ ਬਰੀਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਮੀਆਂ ਰਊਫ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਮੀਆਂ ਅੱਲਾ ਜੰਨਤ ਨਸੀਬ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚੌਧਰੀ ਸਖੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਸੀ ਡੈਡੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਡੀ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਭੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਹਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਾਲ ਲੈਣੀ ਨਾ ਕਿ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਾਦੀ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟਨ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਈ ਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸਾਂ ਨਾਰ ਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਤੇ ਕਹੋ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿ ਉਹ ਕਸੂਰੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਚਲੋ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਸਾਂ ਮਿਸਤਰੀ ਦੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਲਕੋਟਨ ਮਾਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਬਣੇ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਕਸੂਰ ਚ ਕੋਈ ਚਿੱਟੀਆਂ ਖਾਣੇ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹੱਟੀਆਂ ਚ ਦੇਖ ਪੈਂਦੇ ਰਾਤ ਰਹਿ ਜਾ ਕੋ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਲੋਕੀ ਹੱਟੀਆਂ ਚ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੱਟੀਆਂ ਚੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਸਾਂ। ਜੀ ਉਸਤਾਦ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਏ? ਕਸੂਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ।
ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ। ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਤੇ ਪਹਿਲੋਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਗਿਣੇ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਲਾਲ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਅਗਰ ਕਸੂਰੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਟੈਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਨਿਕਲਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਲਾਲ ਡੋਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਰੰਗ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 5-7 ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੋ ਕਿ ਮਿਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਸਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨੀ ਦੱਸਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਧਰੋਂ ਪਰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਘਰ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਕਾਬਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੇ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਬਣਾ ਲੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਈ ਕੰਮ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਜੇ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਰੀਡ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਲਾਣਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਉਹਦਾ ਮਿਆਰ ਹੋਰ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 35-40 ਸਾਲ ਪਹਿਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਸਨ ਕਸੂਰ ਦੇ ਕੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟੋਂ ਕਬੂਤਰ ਖੜਦੇ ਸਨ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਦਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਛੋਟਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਬੂਤਰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਯੂਸਫ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮੈਂ ਮਜਮੂਈ ਇੱਕ ਨਾਂ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਬੂਤਰ ਖੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੱਸਿਆ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜਮੂਆ ਬਣਿਆ। ਅਸਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਸੂਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਹੌਰ ਕਸੂਰੀ ਕਬੂਤਰ ਅਸਾਂ ਕਸੂਰਾਂ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਜੀ ਜੀ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਸੂਰੀ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲਿਆਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਹਰ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਭੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇ। ਬਾਕੀ ਅਗਰ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜੋਤਵਾਰ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਐਂਡ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋਤ ਗਏ ਹੋ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਭੈੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ 15-20 ਮਿੰਟ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 12 ਵਜੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜੀ, ਇਹ ਭੈੜੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮ ਥਿਊਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੱਢੀ ਹੈ ਪਰਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਪਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਵੀ ਨਾੜੀ ਬੱਚੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਦੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਡਾਣਗੇ। ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਲਈਓ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮਾੜੇ ਉੜਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਘਰ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਘਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਸਹੀ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਵੀ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਨਾੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹਾ ਦਿਓ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਹੜੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਡੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਬਹੁਤੇ ਕਿਹੜੇ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਸਲ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਉੱਡੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਵੀ ਐਸਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉਡਾਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਐਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਨਿਕਲ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਘੰਟਾ ਉੱਡਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਾਮੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਉੱਡਣ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਲੋਕੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਬੋਝੀਆਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਪੜ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਢੱਕਦਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਦੰਦ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਮੈਂ ਤਮਾਮ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੁਹਤਰਮ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੈ ਸੀ, ਅਕਲ ਹੈ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ, ਕਿਧਰੋਂ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤਾਜੀ ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੇਰਾ ਕਿ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਜਾਏ ਨੈਟ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਕਰਾਈਏ ਜੀ, ਮੈਂ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਜੈਨੂਇਨ ਮੈਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ, 4-5 ਜਿਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਾਈਆਂ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਬਰਾਦਰਾਨਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੀਏ, ਕਿਸੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਨਾ ਕਹੀਏ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ ਤੋ
ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਰਖ ਤੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਖ ਕੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਲੱਭੀ ਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਲੱਗ ਉਹ ਰੱਖ ਲੈਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਕੇ ਉਡਾਣੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਕਸੂਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਉਂ ਪਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਨਾ ਇਹ ਤੇ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਰੀਡਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਮੇਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਨੇ ਕੀ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਦਈਏ ਕਿ ਬਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 100% ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਕਿਧਰੋਂ ਲਿਆਣਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਪਰ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਚ ਫਲਾਣਾ ਪਰ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਗਿਆ ਫਲਾਣਾ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬੱਤੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕਹੇ ਪੂਰੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਫਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੋਈ ਥਾ ਅਗਰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਬਸ਼ਰ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣੀ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਚ ਕਬੂਤਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਣੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਅੱਗੇ ਹੀ ਬੜਾ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਦਨਾਮ ਸੀ, ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮਗਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਮੈਸੇਜ ਨਾ ਜਾਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਪਿਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫਿਰ ਐਸਾਂ ਦੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਦੋਸਤ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗਾਲੀਆਂ ਗਲੋਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ WhatsApp ਨੇ। ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਗੰਦ ਸੀ ਚੱਲਿਆ ਮੈਂ ਦਾ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 'ਚ। ਬੁਰਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਕਾਸੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਸਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਂਝ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾਂ ਕਿ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਕਹੇਗਾ ਨਾ ਬੜਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੈ ਯਾਰ, ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਦਾ ਗਾਲਾਂ ਖਾਓ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਚ ਹੀ ਰਹੀਏ, ਅਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਚ ਨਾ ਜੀ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਮਹਾਲਫ ਲਈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਜੋ ਖੋਖਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੇ ਰੀਫ ਹੈ ਉਹ ਭਰਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਭਾਈ ਨਵੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ੌਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਂਗਾ ਫੜ ਲਈਏ। ਸ਼ੌਕ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੋ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ? ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਮੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਬਹੁਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਜੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਐਸੇ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤਦ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ, ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖੇ, ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਂਝ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗਦੀ ਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰੀਫ ਸਾਡਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਦੋਸਤ ਏ। ਇਹਨਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਮੁਖਾਲਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਨਹੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਬੰਦੇ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੂਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ ਇਹ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਬੰਦੀ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਵਧੇਗਾ, ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਵਕਤ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ। ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਯਾਰ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਠੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਵਾਡੇ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਮੁਸਵਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ ਰੀਫ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਰੀਫ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਵੀ ਨੇ ਉਹ। ਕਿੱਡੀ ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ, ਕਿੱਡੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੋਈ।
ਕਿ ਇੱਕ ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਫਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਪੈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਹਰੀਫ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਹੀਂ ਤੋੜਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਜੇ ਗੱਡੀ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਡਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਬਾਲ ਲੱਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਨਾ ਤੋੜਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਜ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਬੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਹੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਪਰਿੰਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਮਾਸੂਮ ਜਿਹਾ ਪਰਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਮਾਸੂਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਪੇਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਅੱਗੋਂ ਨਾ ਅਗਲਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦੋ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਤੇ ਠੀਕ ਨੇ। ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਈਏ ਇਸ ਦਫਾ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ? हमारे 3 टूर्नामेंट है जो हम उत्साह हैं। ठीक। फाजल बाट भी हमारे साथ है, एक हमारा अपना टूर्नामेंट है, उसमें हमने 20 नाम रखे हुए हैं। पहला नाम 1,50,000 है, उसके नीचे 80 है, फिर 55,000 है, फिर 50 है, ऐसी तरह डिटेल के मुताबिक आ रहे हैं। तफैल भट्ट साहब नहीं उड़ा रहे? तफैल भट्ट जरा उन्होंने बाईपास ऑपरेशन कराया। अच्छा चलो अल्लाह ने उन्होंने सेहत दे जी। सारे साढ़े जिन्ने भी ਵੀਵਰ ਨੇ ਭਰਾ ਨੇ ਤਫੈਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੈਂ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੈਣ ਆਏ ਸਨ, ਕੀਮ ਜ਼ਫਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਤਫੈਲ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਦੁਆ ਜੀ ਆਈ ਸਭ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਸਾਖ ਤੇ ਜੇਠ ਦੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਐਂਡ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। मेरे तो सुन चाहिए है कि सियालकोटी कबूतरा तो एंड होया है ज्यादा। सियालकोटी कबूतर पिछले 2 साल आप ले लें 2017 2018 जी जी मतलब गार्डन की छत पर जो कबूतर उड़े हैं वो प्योर सियालकोटी, और परवाज़ें भी उन्होंने बेशुमार किए हैं 743 तक माशाल्लाह। रिकॉर्ड पे मौजूद है। जब इम्तियाज हीरा चैंपियन पंजाब हुआ था तो उस वक्त भी इनके कबूतर 6 बजे के बाद बैठने शुरू हुए थे, वो भी सियालकोटी थे माशाल्लाह। हम लाहौरी कबूतरों को बुरा नहीं कहते, मैं तो खुद भी उनका शौकीन हूँ और मैंने रखे हुए भी हैं और है भी वो अच्छे हैं, मगर लाहौर वालों ने पता नहीं क्यों ये एक मसला बना लिया है। हमने नहीं बनाया, हमारे सियालकोट कबूतर भी अच्छे हैं, लाहौरी कबूतर भी अच्छे हैं, मगर लाहौर वाला सारा क्रेडिट है ना जो वो मियाँ नज़ीर साहब, कसूर टुर जाता है क्रेडिट जो मियाँ रऊफ साहब, मिस्त्री दीन साहब को जाता है माशाल्लाह। ये ब्रीड उन्होंने बनाई हुई है, ये हम वहाँ क्रेडिट ले रहे हैं, इनको चाहिए मियाँ साहब का नाम इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। टैडी कबूतरों का या गोल्डन कबूतरों का जिक्र आए बिल्कुल। उसके बाद चौधरी सही साहब है, उन्होंने इन कबूतरों को बहुत संभाला हुआ है और बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने बनाया है। सबसे ज़्यादा नाम उनकी छत पर इन कबूतरों का हुआ है, सब दुनिया जानती है, मैं अकेला नहीं ये बात कह रहा। लाहौर में हमारे दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, हम उनकी बहुत इज्जत करते हैं। चेयरमैन इम्तियाज साहब हैं, नईम भट्टी साहब हैं, चौधरी सही साहब हैं, बहुत अच्छे हैं हमारे, उनके साथ अलग भी रहे हैं, आज भी हैं। हम किसी महाजराई में नहीं जाना चाहते। मैं तमाम दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि आप बराए मेहरबानी इस महाजराई को ख़त्म करें और इससे कुछ फ़ायदा नहीं होना। और मैं एक और बात बता दूँ, इन्होंने कुछ नहीं करना, इन्होंने बाजियाँ भी नहीं लगानी, ये सिर्फ मीडिया में रहने के लिए इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तुम देख लेना, वक्त आएगा ये बाजी नहीं लगाएंगे किसी के साथ, सिर्फ मीडिया में रहने के लिए। बाकी मैं तुम्हारे दोस्तों से बात करूंगा कि मीडिया वाले भी जलती पर तेल ना फेंकें, इसको ठंडा करने की कोशिश करें, मुस्बत किरदार अदा करन मीडिया वाले जिहड़े ने। हम सब के ताबेदार हैं। तो निजात हैदर भी हमारे दोस्त हैं, वो जिस वक्त खबरें अखबार में होते थे उस वक्त से हमारा उनके साथ तल्लक है, वो भी बहुत अच्छे हैं, हम सब की इज्जत करते हैं। नईम भट्टी के साथ मेरा बहुत तल्लक है। उनके कबूतरों ने सियालकोट में इम्तियाज हीरा की छत पर शाम को 8 बजे तक की परवाज़ें की हुई हैं। हम कैसे उनको बुरा बोलें? हम नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि अच्छे कबूतर हैं वो, मगर इनको भी नहीं ऐसा करना चाहिए। तो मैं तमाम दोस्तों से ये बात कहता आखिर में कहना चाहता हूँ कि बराए मेहरबानी ये काम ना करें, प्यार मोहब्बत बढ़ाएँ, इससे ही सब है। लेकिन सियालकोट में हमारी क्लब इम्तियाज हीरा शेख पी की क़यादत में जो काम कर रही है, उसके बाद नंबर मेरा और मलक कादिर साहब का आता है। 100 के करीब बाजियाँ लगी थी, सब कामयाबी से अपने
पाया तकमील तक पहुंची है, किसी किस्म की गड़बड़ नहीं हुई ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। और टूर्नामेंट भी साथ थे। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦੀ ਵੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜ ਨਹੀਂ किसी ਹੋਈ, किस्म की ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ हमारी कमेटी मजबूत है, सब लोग उसको फॉलो करते हैं, कोई उसके फैसले को चैलेंज नहीं करता। तो यही वजह है कामयाबी की। तो मेरी सबसे यही इल्तिजा है कि बराए मेहरबानी खलीफा नवीद साहब सियालकोट की कबूतरों के पीछे ना पड़े। आपके कबूतर भी अच्छे हैं, मैं मानता हूँ और मैं तस्लीम करता हूँ कि लाहौरी कबूतर अच्छे हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी। दूसरा, मुल्ला तारा वाले बहुत अच्छे आदमी हैं, मुझे उनका बयान सुनकर बहुत अफसोस हुआ है जो उन्होंने कहा है जी मैंने इनको 7 बार जीता है। कोई कौन सा खिलाड़ी है जो खुद नहीं आ रहा? पहले मुझे ये तो बताएं मुल्ला साहब। वो वक़्त नहीं उनको याद जब मायूं रुस्तम पाकिस्तान जिसने बच्चों की बाजी में भी शिकस्त दी, वसाख में भी दी, असू में भी दी, जेठ में भी स्कोर आया, बाकी बाजियाँ छोड़कर चले गए थे। हमने तो कभी किसी को नहीं ऐसा किया। जो कोई भी खिलाड़ी है जरूर हारता है, अगर कोई जीतता है तो हारता है, तो हार को मेहनत नहीं बनाना चाहिए, ना ही किसी को ताने देने चाहिए। तो मैं ना इन्हीं लफ्ज़ों के साथ सबसे फिर आखिर में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनको नेक हिदायत दे और एक दूसरे के खिलाफ कोई भी मोइनवाज भी ऐसा काम ना करे जिससे कशीदगी बढ़े। मुझे उम्मीद है ऐसा होगा। खुदा हाफ़िज़ ਜੀ। ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ, ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਮੋਇਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ। ਕੋਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਲਗਰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਵਰਡ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਅਖਲਾਕ ਤੋਂ ਗਿਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੁੱਲਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ। ਏਸ਼ੀਅਨ ਟਾਈਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਦਾ, ਮਗਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਚਨੇ ਚਬਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਗੰਢੇ ਖਵਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਿ ਐਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇੰਝ ਦੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਗੇਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਰੋ ਜਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਅੱਛੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਇਨਸਾਨ। ਤੇ ਮੁੱਲਾ ਨਦੀਮ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਫਰੂਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਵੀ ਨੇ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੇ ਬੜੀ ਨਪੀ ਤੁਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਜਿੱਤਿਆ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹਰਿਆ ਸਾਂ। ਗੇਮ ਇਹ ਹਰਿਆ ਜਿੱਤਿਆ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ ਤੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੌਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਰ ਜਿੱਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਪਟਾ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਜਿੱਤਣਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਸਤਾਦ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਕੋ ਜਿੱਤਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ। ਐਸਾ ਲਈ ਹਾਰ ਮੇਨਾ ਨੇ ਅਗਰ ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਕਿਸੇ ਲਈ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਏ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤਾਸ਼ ਹੋਣਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਅੱਛਾ ਫੈਸਲਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਵੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਛੀ ਰਾਏ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅੱਛੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਕੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਤਮਾਮ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੈਠੋ, ਬਹਿ ਕੇ ਤੈਅ ਕਰੋ। ਫੋਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਨੈਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਤੇ ਫੋਨ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਫੋਨ ਕਰੋ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਯਾਰ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿਨੇ ਆ, ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਨੇ ਆ, ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਕਰਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ, ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ WhatsApp ਗਰੁੱਪਾਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਨਵੇਂ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰੈਸ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਅੰਡਿਆਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਬੜੀ ਬੜੀ ਵਲਗਰ ਗੱਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਬੜੀ ਆਕਵਰਡ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਨਾ ਮੁਨਾਸਬ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਦੋ ਲਫ਼ਜ਼ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਾਈਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਨੈਟ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਭੈੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕਦਮ ਉਂਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਨੈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਭੈੜਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਅਗਰ ਇਹ ਜਾਂ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਗਾਲੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਕੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਂਝ ਕੋਈ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਗਾਲ ਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਲ ਕੱਢਣ ਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫਰਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਮੇਤ ਮੇਰੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਕੁਲੀਆ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੱਖਾ ਲਾ ਦੇਵੇ ਤਲ ਕਰਕੇ ਮੱਖੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਛੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਅੱਛਾ ਸਿੱਖੇ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਸਬਕ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਝ ਕਰਨ ਸ਼ੌਕ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੱਪਾਂ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਹੀ ਉਹ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਵਨ ਟੂ ਵਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਹੀ ਵੇਖਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤੈਅ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ਦਾ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ੀ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਚੌਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜਰ ਭੈਣ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਉੱਡਦੀ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਕੋ ਉਸ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਢਾਕੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਢਾਕੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਢਾਕੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਹੋਵੇ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਡਿਗਾ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਦੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਨਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਨੈਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਹਾਸਲ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੌਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਹੋਟਲ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੁਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ੌਕ ਤੈਅ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਕ ਵੇਖੋ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰੋ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਨਸਲਾਂ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਕਿਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਧਰੇ ਕਸੂਰ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਕਿਦਨ ਕਲੱਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਐਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਬਈ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਏ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਇੰਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਮੁਤਹਰਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਮਲਕ ਆਦਲਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜੀ ਨਸੀਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹਾਜੀ ਨਸੀਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਤਰ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਾਜੀ ਗੋਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਲਾਮ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਖਤਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੀਆਂ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਜਹਾਂਗੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮੀਆਂ ਯਕੂਬ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਕਬੀਨਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਲੈ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮਾਜ਼ਰਤ ਕਿ ਬਈ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੈ ਗਰਾਂ ਉਹ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਚ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਕਬੂਤਰ ਪਰ ਲਈ ਅੱਛਾਈ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰੋ ਜੀ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਸਨ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀਆਂ ਸਨ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਫੜ ਦਾ ਬਾਇਸ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਕੀਤਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਫੜ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕਈਆਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕਾਈ ਸ਼ੌਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਟਰਨ ਕਰਨ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਬਾਹਤਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾ ਦੂਰ ਕਰਨ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਹਿਨਮਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਲੇकुम सलाम मैं तुम करना 2 मिनट बाद ठहर के ना आती
ਔਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ ਸਰ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਾਬਿਸ਼ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਿ ਭਈ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਅੱਛਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਔਰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਾਮਯਾਬ ਸਮਝਦੇ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬ ਜੀ ਸਾਨੀ ਬੇਗ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼ਬੀਜ਼ ਭੱਟ ਸਾਹਿਬ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੋਈ ਗੱਲ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੀਵਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਤੇ ਖੈਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਇਸ ਸ਼ੌਕ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੁਲਝਾਉਣ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਬੜਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਕੋ ਬੇਵਕੂਫ ਨਹੀਂ ਕੋ ਸਮਝੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਖੈਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਛਪੀ ਹੈ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸਨ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਉਡਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਝੰਡੀ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਮੁਨਸਬ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਛੱਤ ਮਾਲਕ ਵਾਸਤੇ ਵੀ, ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੋ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਸਮਝੋ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਲਿਖਣਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰੂਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਨਾ ਵੇਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੋਏ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ਿਆ, ਉਹ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ ਆਖਰੀ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਵੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹ ਨਿਕਲਿਆ, ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਜ਼ਿਆ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਵਿਖਾਓ ਜੋ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜ਼ਾਨਾ ਤੋਂ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਜਿਵੇਂ 4 ਰੁਪਏ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੱਭਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ यहाँ ਦੇ ਉਹ ਇੱਕ ਉਧਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਇੱਧਰ ਗਿਆ। ਅਸਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ 4 ਨਜ਼ਰ ਆਂਡੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਅਗਰ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦੇ ਹੋਣ ਉਹ ਲਿਖਣੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਹਾ ਜੀ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕੱਪਾਂ ਛੱਪਾਂ ਛੋਟਿਆਂ 'ਚ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹਾਂਜੀ। ਕਰਦਾ ਮੁਨਸਬ ਤੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਂਦਾ ਵੀ ਪਿਆ ਤੇ ਮੁਨਸਬ ਵਗੈਰਾ ਲਿਆਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਸਾਂਝੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਦਾ ਫੜ ਐਸੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਫਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਉੱਧਰ, ਮੈਂ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੌਣ ਦਾ ਫਰਕ ਆਏਗਾ। ਰੱਦੀ ਜਾਣਾ ਕਬੂਤਰ ਬਿਲਕੁਲ। ਬੜਾ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਲੱਭਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ। ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਬਾਹਰੋਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਪੈਂਦਾ ਹੋਏ, ਸ਼ਾਇਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਵਜ਼ਾਹਤ ਦੇ ਦੇਵੋਗੇ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ। ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ਼ਾ ਕਬੂਤਰ ਛੁੱਟਿਆ ਦਾ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਉਹ ਵੀ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਛੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਜਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। बिल्कुल अभी गल है बात भी है ना जी आई साहब। अब हमारे खिलाड़ी माशाल्लाह इतने ईमानदार हो गए, इस तरह की हरकत करता भी कौन नहीं जी, अभी गल है अभी 3-4 साल से कुछ कैद नहीं आ रहे माशाल्लाह। नहीं साढ़े सियालकोट ते आई साहब मैं इन्ना हुण है ही नहीं, कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਕਰ है नहीं, बड़ी साफ शफाफ गेम है। साफ गेम हो गई। मगर ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਹਿਮ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਚ ਨਾ ਹੋਏ ਗੱਲ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ मैंने बात पहले ही कर दी थी ना, मैं कहा कि साढ़े तो होंगे। करते ही नहीं है और बहुत अच्छे हैं मैं क्या कि 4-5 साल तो सानू कोई भी शिकायत नहीं हो रही, शिकायत ही कोई नहीं हो रही। सियालकोट के तमाम खिलाड़ियों को कहूँगा कि वो जल्द अज जल्द हमारे टूर्नामेंटों में अपनी एंट्रियाँ जमा करवा दें, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं और 20 तारीख के बाद हम किसी से कोई एंट्री नहीं लेंगे। इसके पहले जिन्होंने उड़ाना है कापू वो एंट्रियाँ हमें जमा करवा दें। तो जड़ी- इंशाल्लाह हम टारगेट के बहुत करीब पहुँच चुके हैं। माशाल्लाह। हमें बहुत कम चक्कों की जरूरत है अभी। ਤੇ ਉਸਤਾਦ ਮੁਹਤਰਮ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦੇ ਤੇ? ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਪਛਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਕਿ ਬੰਦਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਹਿਕਮਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਿਮਲ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਾਵਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬੜੀ ਦੌੜ ਧੂਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ
ਬਜਾਏ ਬੁਲਾ ਕੇ ਘਰ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਦਈਏ ਤੇ ਸਾਬਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਸਾ ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਐਂਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਆਪੀ, ਮੈਂ ਆਪੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰ ਭਰਾ ਹੈ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘਰ ਐਂਟਰੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਘਰ ਐਂਟਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਕੇ ਆਵਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋ ਸਭ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓ, ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਾਬਸ਼ਾਂ ਨੇ, ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਿਉਹਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹਤ ਤੱਕ ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਘਰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਉਹ 에ਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜਾਂ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੱਕ ਡੂੰਘੇ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਛੋਟਾ ਜੀ ਬਿਲकुल ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੁਛ ਸਿਆਲਕੋਟ ਖਾਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਦੂਰੋਂ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਟਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਤੇ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਾਪਸ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਨੇੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਏਮ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਉਣਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ। ਤੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਹਤ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬਾਸ਼ਊਰ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਤੇ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਐਂਟਰੀ ਦੇਣਾ ਲੱਗੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੋਂ ਨਾ ਨਿਕਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਹੋ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਸ। ਦੇਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਭ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ। ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਮਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ ਸਾਂ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਪਿਜਨ ਫਲਾਈਂਗ ਸਿਆਲਕੋਟ ਪਿਜਨ ਫਲਾਈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮਾਤ ਐਂਡ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸਭ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ, ਸ਼ੌਕ ਦੀ ਸਲਾਹ ਵਾਸਤੇ ਹੀ। ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ, ਸ਼ੌਕ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿਓਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਲੰਮਾ ਹੈ ਕਾਫੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਸ਼ੌਕ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਜੀ। अस्सलाम वालेकुम।